topic is projection of straight lines on the subject engineering graphics applicable for students studying BE BTech first year. The reference diagram is drawn on the side of your drawing sheet. Okay, it's called a reference diagram with the standard symbols or notations. Reference diagram. Okay, first you draw a XY line called as a reference line using the longer scale of your drafter. It's called a reference line marked X and Y. So you have to refer previous videos on the concept of projection of planes. Okay, this is marked as X and Y. Okay, இது நீங்க கையிலே வரையலாம். Reference தான் இது side of your drawing sheetல. For example, this is considered as a vertical projector. Okay, the end points marked as this is A dash. இது A ன்னு கொடுப்போம். Okay, இங்க ஒரு horizontal line draw பண்ணிட்டு true inclination with HP is theta. Thetaன்றது true inclination with HP. அதுக்கு ஒரு incline line draw பண்ணுங்க using H or HB pencil. லைட்டா draw பண்ணா போதும். 2H ல வரீங்க நீங்க. As a reference diagram, the end point shall be marked as B suffix 1 dash. இது நேரா ஒரு vertical projector draw பண்ணுவோம். Okay, using the vertical scale of a drafter. இது எங்க போய் the horizontal line passing through point A meet ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் is marked as B suffix 1. Okay, இது வந்து இது TL true length of the line क्वेश्चनல கொடுத்திருப்பாங்க இல்ல சில क्वेश्चनல இது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ஆங்கிள் தான் true inclination with HP. HP inclineனால அந்த ஆங்கிள் XY லைனுக்கு மேல வரும் θ. Okay, next incline to VP. அந்த ஆங்கிள் வந்து phi is the notation. Okay, phi is the notation. இந்த ஆங்கிள் வந்து phi is the notation. Angle inclined to VP. இது வந்து எங்க வரும் இந்த பாயிண்ட் தான் சே B2 னு மார்க் பண்ணுவோம். B2 னா இங்க இருந்து ஒரு வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டர் டிரா பண்ணுவோம் யூசுவலி. இது எங்க போய் இந்த ஹாரிசான்டல் லைன் பாசிங் த்ரூ A dash மீட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் ரஃபா டிரா பண்ணுங்க. கையிலே வரைஞ்சா கூட பரவாயில்ல. சைட் ஆஃப் யூர் டிராயிங் ஷீட் தான் இது. as reference using standard notations or symbols. இந்த பாயிண்ட் B1 இது நேரா வருது B1 கொடுத்திருக்கோம். இந்த பாயிண்ட் B2 நேரா மேல வருதுனால B2 dash. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? keeping A dash as center, A dash as center, A B2 as radius, draw an arc upward. அதுக்கு முன்பாக இங்க ஒரு locus line draw பண்ணுவோம். horizontal line. இது locus. அதே மாதிரி B2 நேரா ஒரு horizontal line draw பண்ணுவோம் using the longer scale of your drafter. Okay, next என்ன பண்ணுவோம்? keeping A dash as center, A B2 as radius, draw an arc upward. இந்த arc எங்க போய் இந்த locus line கட் ஆகுது அந்த பாயிண்ட் தான் is marked as B dash. Join A dash and B dash. இந்த arc வந்து மேல டிரா பண்ணுவோம் யூசுவலா. goes like this upward. Join A dash and B dash by H or HB pencil. Is called the final front view or simply front view. Okay, இதுக்கு நேரா தான் இது B dash ல ஒரு வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டர் டிரா பண்ணீங்கன்னா லைட்டா இது எங்க போய் லோகஸ் லைனை மீட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட் B2 B னு மார்க் பண்ணுவோம். ஃப்ரண்ட் வியூனாலே B dash வரும். நேரா இங்க வருது B. அது எப்படின்னா take compass A as center, A B1 as radius, draw an arc downward. இது இங்க போய் இன்டர்செக்ட் ஆகும் இந்த லோகஸ் லைனோட. இந்த பாயிண்ட் தான் இஸ் மார்க்ட் as B in the top view. Join AB. இது ஃபைனல் டாப் வியூ. டாப்பினாலே XY லைனுக்கு கீழ வரும். அந்த லைன் தான் இந்த லைன். Okay, AB is the final top view. A dash B dash is the final front view. இது டாப் வியூ. இது என்னது A B2 is true length தான். Same as A dash B1 dash. இதுவும் ட்ரூ லென்த் A dash B1 dash அதே தான் A B2 அதுவும் ட்ரூ லென்த் தான். இப்போ எது ஃப்ரண்ட் வியூ? A dash B dash is the front view. இந்த ஆங்கிள் தான் is alpha. அதே போல AB is the final top view. இந்த ஆங்கிள் தான் beta. Okay,
இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்றீங்க a dash இந்த வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் above hp distance above hp இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இந்த xy ல இருந்து கீழ இருக்க டிஸ்டன்ஸ் பேரு டிஸ்டன்ஸ் in front of vp in front of vp for a point இது a க்கு இது a dash க்கு இதே மாதிரி இந்த வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்றீங்க இது xy line called as reference line okay இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து distance above hp தான் distance above hp அதே போல xy க்கு கீழ வர டிஸ்டன்ஸ் வந்து distance in front of vp இது ஸ்டாண்டர்ட் டயகிராம் distance in front of vp for point b d க்கு இது distance above hp for point b okay so look on to this data cd is the name of the line is cd இங்க வந்து name of the line எடுத்துக்கு வந்து ab ன்னு எடுத்துர்க்கார் ab okay இப்போ a கிரத்துல c போடுறோம் b கிரத்துல d போடுவோம் this we can do it so c is above hp c point is located 20 mm so 20 mm னா பாத்துங்க that is 2 cm xy ல இருந்து ஒரு vertical line draw பண்ணுங்க இந்த height தான் 20 mm okay இங்க ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி below the c is located 20 mm above hp okay the distance is 20 mm we mark it using drafter scale dimension பண்ணிடுங்க 20 okay இது c dash above hp னால மேல வரும் இந்த 20 தான் இந்த 20 அப்புறம் c is in front னால distance கீழ வரும் xy line க்கு கீழ வரும் எவ்வளவு 25 mm below the xy line in front distance will always comes below the xy line okay dimension பண்ணிடுங்க இத இது 25 comes below the xy line shade the arrow and you can write 25 okay இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் டிரா பண்ணுங்க இங்க ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் ஓகே இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் FEL TVL தீட்டா பை ஆல்பா பீட்டா எல்லாம் கண்டுபிடிக்க போறோம் டேட்டா கொடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் டி பாயிண்ட் எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கு 60 mm above hp இது above இருக்கு டி பாயிண்ட் ஒரு எண்ட் சி இன்னொரு எண்ட் டி இங்க b ன்னு கொடுத்திருக்கோம் அதான் டி ஆ இருக்க போகுது 60 mm above hp சோ xy ல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஏதாச்சும் இந்த பாயிண்ட் மார்க் பண்ணலாம் இங்க இருந்து ஒரு 60 mm above hp d point 60 mm 6 cm okay அங்க ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் டிரா பண்ணுங்க so that இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டைமென்ஷன் பண்ணிடுங்க above hp னால xy லைன் க்கு மேல வரும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் 60 okay next d point is 65 mm in front னால கீழ வரும் xy line க்கு சோ இங்க இருந்து xy line இருந்து கீழ ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணுங்க at a distance of 65 mm 6.5 cm okay அங்க ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் டிரா பண்ணுங்க எங்கோட இந்த பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் xy ல இருந்து கொஞ்சம் ரைட் சைடுல தள்ளி இங்க மார்க் பண்ணுங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் 60 mm above hp 65 mm in front of vp 65 mm னு எந்த தேவையில்ல நெக்ஸ்ட் ட்ரூ லென்த் என்ன கொடுத்திருக்கான் பாருங்க ரெஃபர் தி क्वेश्चन TL னா ட்ரூ லென்த் 75 mm காம்பஸ் எடுத்துங்க using compass take 75 mm 7.5 cm okay இப்போ நமக்கு c தெரியும் c இந்த பாயிண்டா c இது கீழ வருது இங்க a ன்னு கொடுத்திருக்கோம் இங்க c ன்னு கொடுப்போம் okay cd is the name of the line cut a arc on this horizontal line cuts it here இந்த பாயிண்ட் தான் அதே மாதிரி இங்க c ல இருந்து ஒரு ஹாரிசான்டல் லைனை கட் பண்ணுங்க cuts it here இந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் கட் ஆவடினா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க ஹாரிசான்டலி இங்க ஹாரிசான்டலா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க சப்போஸ் இது ஆர்க் இன்டர்செக்ட் ஆகுனா can extend this horizontal line at a height of 60 mm above xy
65 mm below xy. ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் இங்க வந்து B1 கொடுத்துருக்கோம், இங்க D suffix 1 dash. இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட் B2 இருக்கிறதுல இங்க D2 கொடுக்குறோம், D2. ஓகே, இப்போ இது என்னது லென்த், இது 75ன்றது டேட்டா, இஸ் கால்ட் ட்ரூ லென்த் ஆஃப் த லைன். ஜாயின் C dash and D1 dash by using freehand scale. அதே மாதிரி இது ட்ரூ லென்த் TL. அதே மாதிரி டாப் below the xy line join C and D2 dash. இதுவும் ட்ரூ லென்த் தான் TL. எவ்வளவு 75 mm எடுத்துக்கோ இல்லையா. நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்மளுக்கு D2 இங்க B2 இருக்கு, இங்க இருந்து ஒரு வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டர் டிரா பண்ணுங்க using the vertical scale of your drafter. இங்க இருந்து ஒரு வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டர் using 2H pencil. இது எங்க போய் இந்த ஹாரிசான்டல் லைன் பாசிங் த்ரூ C dash ஓட இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ, இது இன்டர்செக்ட் எக்ஸ்ட்ரா லென்த் எரேஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த பாயிண்ட் தான் இஸ் மார்க்ட் as B2 dash கொடுத்துருக்கோம். இந்த பாயிண்ட் தான் இஸ் மார்க்ட் as D2னால D2 dash வரும். ஓகே, அது மாதிரி இங்க வெர்டிகல் லைன் டிரா பண்ணுங்க. இப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட், இங்க இருந்து ஒரு வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டர் டிரா பண்ணினா இது எங்க போய் ஒரே லைன்ல வருது, இது கேப் வரல. அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காருங்க சார். இங்க C வழியே ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் டிரா பண்ணுங்க. இந்த டயக்ராம்ல வந்து மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே. இந்த பாயிண்ட் கீழே வர D1 டேஷ்ல இருந்து வருதுதான் எங்க ஹாரிசான்டல் லைன் C வழியே போற லைன் மீட் ஆகுறது. இந்த பாயிண்ட் தான் இஸ் மார்க்ட் as D suffix 1. ஓகே, so next என்ன பண்ணுவோம், draw locus line passing through D suffix 1 dash. இது locus line. இந்த லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க using the longer scale of your draft. Okay, இது locus line, locus of D2. இது வந்து locus of D1 dash. இந்த பாயிண்ட் அப்படியே எழுதுங்க, இந்த பாயிண்ட் இங்க அப்படியே எழுதுங்க. Take compass, take the distance keeping C dash as center, C dash as center, D2 dash as radius, draw an arc upward. Okay, இந்த பாயிண்ட் தான் is marked as D dash. Okay, இந்த பாயிண்ட் D dash. Join C dash and D dash. இது final front view by HRHB pencil, appears to be dark. Okay, so TL ன்றது கீழே டிரா பண்ண லைன் தான் அது. இது TL, C dash D1 dash. இது வந்து FV front view. Okay, so next use the same principle to follow for below the xy line. Keeping C as center, C D1 as radius. அதுதான் ஒரு distance இருக்கு. Draw an arc downward. இந்த arc எங்க போய் இது upward arrow mark, இது downward arrow mark. இது எங்க போய் இந்த லோகஸ் லைன் கட் ஆகுது, இந்த பாயிண்ட் இஸ் மார்க்ட் as D. Join CD is the final top view. இது டாப் வியூ. ஓகே, சோ என்ன கேட்காங்க, FEL. FEL னா இது C dash D2 dash. இதான் FEL. A dash B2 dash is FEL. நம்ம TVL வந்து AB1 தான் TVL. TVL னா டாப் வியூ லென்த். சோ இத டைமென்ஷன் பண்ணி டைமென்ஷன்லாம் பண்ணியாச்சு. மெஷர் இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணனும். இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ லென்த் எது, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் தான் FVL. இது C லென்த் D1 வந்து TVL, டாப் வியூ லென்த். இதுல வந்து கேப் வருது, இந்த கேப் வருது, இதுல மெர்ஜ் ஆகுது, ஒரே லைன்ல ஃபார்ம் ஆகுது. தட் இஸ் a concept. ஓகே, இது கொஞ்சம் ட்விஸ்டட் क्वेश्चन. ஓகே, சோ இப்போ பாருங்க, மெஷர் பண்ணுங்க. C dash to C dash D2 dash மெஷர் பண்ண எவ்வளவு வருது, that forms the front view length 64 mm. 64 mm. அப்ப TVL ன்றது C D1 மெஷர் பண்ணி பாருங்க. it comes to same 64 mm. 64. நெக்ஸ்ட் தீட்டான்றது எது, இந்த ஆங்கிள் தான் தீட்டா, ட்ரூ லென்த் உடைய இன்க்ளினேஷன் தான் தீட்டா. அப்புறம்
CD2 இந்த 2 length தான் is called phi. Okay, இப்போ மெஷர் பண்ண போறோம் theta. Keeping C as a center of your protractor. Measure the angle. Read like 0, 10, 20. It comes to 31 degree. நீங்க டிராஃப்ட் ஸ்கேல் பயன்படுத்தி வந்தா கரெக்டா வரும் இந்த ஆன்சர். 31ன்றது 30 கூட வரலாம், இல்ல 30 or 31 1 or 2 டிகிரி 1 டிகிரி வேரியேஷன் வரலாம். I mean phi is the angle. Turn your protractor. C dash as center. Phi ன்றது angle inclined to VP. True inclination with VP. It comes below the XY line. இது மார்க் பண்றப்போ it comes to 30 degree. 30. Okay. Next alphaன்றது இது front view உடைய angle. Front view இது C dash D dash. இதோட angle தான் alpha. நம்ம top view உடைய angle இது CD is the final top view. இந்த angle தான் beta. Okay. Alpha is found as இப்படி மெஷர் பண்ண 0, 10, 20, 40 டிகிரி வருது. 40 degree. Beta, turn your protractor. C as center. Measure this angle. CD is the top view. Top view angle பார்ப்போ 40 degree. End projector distance we measure it using scale. End projector இதுதான் end projector. A dash A, B dash B இந்த vertical line இருக்குல ரெண்டு parallel vertical line க்கு இடைப்பட்ட கேப் தான் distance between end projector. Let me mark it in the diagram. பாருங்க. The distance between two projection lines. The horizontal distance are distance between end projector. இதுதான் distance between end projectors. Okay, இந்த distance measure பண்ணுங்க. இந்த diagramல we have to measure it from this fair diagram. இந்த diagram கரெக்ட்டா தப்பான்னு கூட செக் பண்ணிக்கலாம். If you draw a vertical line using 2H pencil, D dash ல இருந்து ஒரு vertical line draw பண்ணினா it also merges with point D. பாருங்க merge அது கரெக்ட்டா. So our answer is right. இதான் distance between end projector. C dash D dash. Is found as measure the distance 64 mm. 64 mm. இதை fill பண்ணிடுங்க இந்த பாக்ஸ்ல. Distance between end projector is 64 mm. So this completes the answer for the given question. இது rough diagram, இது reference தான், இது standard diagram called as reference diagram. இதை பயன்படுத்தி இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம். நேம் ஆஃப் த லைன் இஸ் CD. A கிரத்துல C கொடுங்க, D கிரத்துல B கிரத்துல D கொடுங்க. Understand the concept and practice. Thanks for listening. Yes.